ने 1926 महाकोश लिखा है, 1930 छपया है, वो लफज किते भी अकाल तख्त का जथेदार है नहीं। पर वो एक चीज़ है जी कि बड़ी हैरानी वाली गल है, जो तुम अज कितने निगाह मारो तो तुम्हें अफसोस होएगा। भाई कान सिंह नाभा के महान कोशिश एक एंट्री है सिंह साहब। सिंह साहब की होंगे एक्सप्लेन किया है, सिंह साहब सिर्फ गुरु गोबिंद सिंह साहब वास्ते वरत्या जाता है क्योंकि सिंघां दा साहिब मालिक वो सी। सिंह साहब लफज किते नहीं गा तो हुण असीं जने खने जिहड़े कोई अकाल तख्त का पुजारी होवे, दरबार साहब का पुजारी हो, पटने या नंदेड़ का पुजारी होवे, वो सिंह साहब बन गया। सिंह साहब का मतलब सिंघां दा मालक है, सिंघां दे मालक भी बनन लग पे। सिंघां दा मालक तो गुरु गोबिंद सिंह तो बाद या गुरु गोबिंद साहब है या देखा जाए तो अकाल पुरख ही सिखां दा मालक है। तो असी एक ये नवा अहदा भी खड़ा कर लिया, पहला जथेदार खड़ा किया, फिर सिंह साहब का अहदा खड़ा कर दिता। और इसके बावजूद कि वो एक जत्था जिहड़ा सी सेवा संभाल करता, उसका मुखी जथेदार हुंदा सीगा। 1979 तक अकाल तख्त दे एक छोटी जी घटना मैं तुम होर इंटरस्टिंग गल दसां। जो 12 अक्तूबर 1920 अकाल तख्त के उत्ते जत्थे की सेवा संभाल सौंप दी गई है, उस तो बाद श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बनाने वास्ते 15 ते 16 नवंबर 1920 के दिन के वास्ते इकट्ठ बुलाया गया। उस इकट्ठ वास्ते एक अकाल तख्त हुक्मनामा जारी किया गया। मेरी किताब में तुम्हें हुक्मनामे की वर्डिंग नजर आ जाएगी। तो वो थले दस्तखत तेजा सिंह भुच्चर दे या दीदार सिंह मट्टू पाईके दे नहीं हैं, गुरबख्श सिंह सकत्तर के दस्तखत ने। ਉਹਦਾ नाम लिखा गुरबख्श सिंह सकत्तर। एक कमेटी बनी सी जी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी भी किस तरह का श्रोमणी कमेटी को बनाया जाए। ये भी लंबी चौड़ी तफसील है भी एक कमेटी किमें बनी बनना चाहता है। एक कमेटी सी जिसका सकत्तर गुरबख्श सिंह बनाया सी, तो गुरबख्श सिंह ने हुक्मनामा जारी किया सी, किसी जथेदार ने नहीं, किसी जथे के जथेदार ने, नो कॉन्सैप्ट ऑफ अकाल तख्त कितने भी नहीं सीगा। तो 1979 इस तो एक पहला होर घटना हुई है 1961 के नवंबर में, जो मास्टर तारा सिंह ने पंजाबी सूबे वास्ते रखा वक्त छड्या 15 अगस्त 1960 रख के 1 अक्तूबर 1961 वक्त छड्या हाई पावर्ड कमीशन मान के। तो उस वेले भी मास्टर तारा सिंह के दोष लगे भी उसने अपना प्रण रख के तोड़िया है। तो वो वास्ते भी अकाल तख्त के जोड़े उत्ते इस तरह की पिटीशन की गई भी इसका फैसला किया जाए। उस फैसले वास्ते भी जो तुसी मेरी अकाल तख्त के बारे जी किताब है वो फैसला दिता गया, वो उत्ते कितने हुक्मनामा नफस नहीं किया, उत्थे भी फैसला लिखा है। तो 1979 में यह काम शुरू होया जो प्रकाश सिंह बादल चीफ मिनिस्टर से पंजाब का, गुरचरण सिंह टोड़ा उस वे श्रोमणी कमेटी का प्रधान से, जगतेदार जगदेव सिंह तलवंडी अकाली दल का प्रधान से। तो प्रकाश सिंह बादल को सारी पावर से चीफ मिनिस्टर होने करके ये चाहते थे भी यदा स्वाद ये बैनीफिट ये ताकत का नशा सानू भी आए। तो बादल इन्हों की गल नहीं सी सुनता, तो इस करके इन्होंने दोनों ने एक पिटीशन अकाल तख्त दी कोई बादल को समन करके तो इसका हल किया जाए। इतों आके अकाल तख्त तो हुक्मनामे जारी करने का काम शुरू होया। हालांकि साधू सिंह भौरा अकाल तख्त उस वे बैठा सी। एक ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, साधु सिंह भौरा कौन सी? साधु सिंह भौरा 1965 को बाद इस सीट पर बिठाया गया। 65 में वो बंगे तो स्वर्ण सिंह बहराम के मुकाबले में इलैक्शन लड़ के श्रोमणी कमेटी तो हार चुका सी। उन्होंने हारे को कंपनसेट करने वास्ते अकाल तख्त का सेवादार ला दिता गया, मुख्य सेवादार, जितों जथेदार लफ्ज बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया। तो 1979 तक यह गल रही है। जो 84 में दरबार साहब से हमला होया है तो 86 की 26 जनवरी को एक सरबत खालसा इकट्ठ नाम से उत्थे किया गया है। तो सरबत खालसा इकट्ठ विच भाई जसबीर सिंह रोडे को जथेदार बनाया गया। क्यों बनाया गया? ताकि उस जेल विचों रिहा करवाया जा सके। उसने जेल सी इंग्लैंड को दोबारा एंट्री ना जो मिली तो उन्होंने फिलिपाइन थाईलैंड वाले पास जाना पाया, उतों गिरफ्तार करके लिया गया। उस जेल चो कढ़न वास्ते उस जथेदार लाया गया। वैसे साढ़े को होर भी एग्जाम्पल्स ने। भाई रणजीत सिंह भी इसे करके लाया गया सी भी उसको भी पूरी तरह रिहा किया जा सके। सो इस तरह दियाँ जेडे अहदे क्रिएट किए गए सन, ये बंदे प्रमोट किए गए सन, वो किसी मुफाद वास्ते किए गए सन। फिर मैं अखीर उस गल
ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੈ। 79 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਿਆ। 1920 ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਲਾਸਫੀ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਹਿਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਤਖਤ ਸਦੀਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਟਡ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਈਏ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਰਾਜਾ ਬਣੀਏ। ਨੰਬਰ 2, ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੌਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਦਾਂਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਊਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੀ ਅਨਡੈਕਲੇਅਰਡ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿਊਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫਿਲਸਤੀਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਉਸਨੂੰ ਸਿੱਖ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਰਖਵਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਕਿਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 1995 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਕਈ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਕਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨਹੀਂ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀਆ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀਆ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ, ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਸੈੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ 1925 ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਰਪਟ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਰਪਟ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦ ਵਾਸਤੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਔਰ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦ ਵਾਸਤੇ, ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਸੱਚੀ